Hi guys, welcome to Sri Rajamadangi Academy. How to cover auditing in 3.5 days. 3 நாள்ங்கிறது அந்த அரை நாளை பெருசா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. But still I will tell you what has to be done. 3 days is a real big time. எல்லா தடவையும் 3 days வராது. So I have evenly distributed. Costing exam first. நம்ம எப்பவுமே ஒண்ணு தான் சொல்லுவோம். Everything is pre-written, nothing is rewritten. ஒரு தடவை அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டோம்னா don't consider on what is being done on that question paper. உட்காந்து ஓவரா ஆடிட் பண்ணாம அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு எவ்வளவு அளவுக்கு மார்க் வரும் நம்மளோட மென்டாலிட்டி ஜென்ரலா ஒரு 5-10 minutes we will sit on that question paper and do correct இல்லன்னு சொல்லல but don't overthink on it ஏன்னா we have still just started the game, we have not completed the game. நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் தோத்துட்டோம்னு நினைக்கிறது தப்பான விஷயம். So you will have to complete it. Last ball வரைக்கும் anything is possible. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் the middle overs is going to be very crucial, which is your auditing. So what is that we are going to do today? We are in 11th. So basically நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா meanings and definitions, சின்ன concepts, what and all we have told on the meanings perspective of all the standards. சும்மா just glance for 2 hours. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் today you should not be pressurizing yourself. ஏன்னா இப்படி ஒரு காஸ்டிங் எக்ஸாம் கவர் பண்ணி முடிச்சக்கு அப்புறம் I don't wanted you to sit and middle too much. ஏன்னா நம்ம மைண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்காது, அதுக்காக நம்ம படிக்காம இருக்க முடியாது. So I wanted you to do a newspaper reading on the basics of meanings and definitions for 2 hours and preamble of each essay. Adena preamble for each essay is going to be very simple. Preamble na scope, object and purpose. So when you are talking about the scope, object and purpose, scope பத்தி தனியா படிக்கணும். அதோட scope of audit. For example, 200ல என்ன scope இருக்கு? We have already told peers write as a mnemonic. Mnemonic is a shortcut which you will do. Object of every essay we will accordingly try to do, and then the purpose. அதுதான் நம்ம preamble னு சொல்லுவோம். எதுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ that alone if you try to do it for standards, ஒரு கண்ட்ரோலுக்காக மட்டும்தான். Many people message me asking, sir இன்னைக்கு FM படிக்கலாமான்னு. That's the worst thing you can ever do today because you have not still got set from the costing. I don't wanted you to try anything more, but FM cover பண்ணனும். எப்பன்னு I will tell you. இது இன்னைக்கு cover பண்ணீங்கன்னா it should be okay. So now the time, if it is 8 o'clock that you are starting, சும்மா just brush up and get a feel of auditing that இதெல்லாம் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும். Irrespective of whether you attended my auditing classes or not, just try to glance it from your material and it should be perfect. Next, day 1. That is your tomorrow. நாளைக்கு என்ன பண்ணணும்? That is what we are going to cover now, which is your Sunday. Correct? Yes. So when we are starting about it, big essays, அதாவது eat the frog first னு சொல்லுவோம். காத்தால when you are fresh itself, I wanted you to start with a big fish, which is called big essay. 300, 315, 330, இது எல்லாமே interconnected. Okay, audit strategy னு சொல்லும்போது audit plan, audit file, audit program இதெல்லாம் கவர் ஆயிடும். 315 and 330, which will be your risk and control, understanding entity and environment, risk enna, control enna, all the types of risk, all the types of control. 330 connection. 330 நம்ம substantive procedure, அதா analytical procedure connection வரும். TOC plus TOD la வரும். Test of controls, test of details, substantive procedure, all that they will try to cover. That should be there. 450 is evaluating misstatement. So அது ஒரு 2 hours you will be able to cover it, but do it before the breakfast so that you are very fresh. முடிஞ்சக்கு அப்புறம் I wanted you to start with audit of items of financial statements. Suggested answers. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த suggested answers பார்க்கிறது better because I don't think just because it's a new syllabus டைரக்டா ஏதாவது ஒன்னு புதுசா ஆரம்பிக்கணும்னு ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. Okay, that is my always my point. MTP and RTP இப்ப இருக்கிற இந்த நியூ சிலபஸ்க்கான MTP RTP unique questions நான் எப்பவுமே அதை டச் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்டோ கரன்சியா இருக்கலாம், பினாமி ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸா இருக்கலாம், இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ரொம்ப ஓவராலா இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸா இருக்கலாம். இது மாதிரி யூனிக் கொஸ்டின்ஸ் which we will have to cover, அதை நம்ம கவர் பண்ணிப்போம். Anyways, I am planning to do all that in my free group which I am going to share. Anyways, don't worry about it. This is just a YouTube video which I wanted to do on a overall. You can anyways connect. இந்த 3 நாளைக்கு நான் இப்ப என்ன போர்ஷன் சொல்றேனோ அதை வச்சு I am going to revise. I am not going to do a marathon and waste people's time. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் for these 3 days
It is up to you that how you break it over. And எதுவுமே தெரியலனா தான் we will have to do a marathon, but I don't wanted to do and I am not that kind of a person to do that. அடுத்தது FM, investment decision and working capital management. இதுதான் மேஜரா நீங்க கவர் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இது எப்ப நீங்க கவர் பண்ணணும்? இது ரெண்டையும் சேர்த்து 2 PM to 5 PM. You know what I'm talking about? The exam time. ஏன்னா அப்ப நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்போம். ஸோ காஸ்டிங் எழுதுனதுனால 2 to 5 நமக்கு ஒரு செட் ஆயிருக்கும். ஆர் இஃப் யூ ரிட்டன் குரூப் 1 ஆல்சோ கிரேட். ஸோ இந்த FM அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அதுல 6 யூனிட் இருக்கு. ரிசீவபிள்ஸ், பேயபிள்ஸ், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும் கவர் பண்ணிட்டா நம்ம FMSM படிக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும். சார் ஏன் சார் இதை ஃபர்ஸ்ட் டேவே நம்ம பண்ணணும், செகண்ட் டே தேர்ட் டே பண்ணலாமா? நோ. ஏன்னா நம்ம ஆடிட்டிங்ல ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளோட மைண்ட் எப்பவுமே மங்கி மைண்ட் தாவிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு டே 1ல கவர் பண்ண முடியல, டே 2லயும் டே 3லயும் எடுக்கிறதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸே வராது. அதுக்காக இன்னைக்கு உட்காந்து எடுக்கக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் ஆன் அ சாட்டர்டே வென் யூ கம்ப்ளீட்டட் காஸ்டிங் எக்ஸாம் டோன்ட் டூ இட். அண்ட் ஏன் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றோம்னா தெளிவா இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலே கொடுத்துருப்பான், இது காஸ்டிங்கோட கவர் பண்ணணும். ஸோ அந்த கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒரு நாள்ல உங்களுக்கு பெருசா மறந்துடாது. அதனால நாளைக்கே அதை கவர் பண்ணி முடிச்சிடணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் வால்யூம்னஸ், ஸோ யூ கேன் அக்கார்டிங்லி கவர். டைம் வச்சு பண்ணணும். அதனால தான் ஐ வாண்டட் டு கிவ் ஜஸ்ட் லைக் தட். யார் வேணா போடலாம் 3.5 டேஸ்ல எவ்வளோ அளவுக்கு கவர் பண்ணணும். டைம் லிமிட் வச்சுக்காம இஃப் யூ கவர் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட். இப்போ நீ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தனா ஓவரால் ஒரு 10 hours வர்ற மாதிரி ஐ ஹவ் பிளான். ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்டட் டு do a very random way of doing things, but I wanted to be very specific on if I wanted to do. Okay, next அடுத்தது small essay chapter 1 and 11. இந்த 1 and 11 யாருமே கனெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. வாட் இஸ் chapter 1? பேசிக்ஸ், நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப். சாப்டர் 11 வந்து அப்படியே அதோட கனெக்ஷன் லைக் வேர் யூ ஹேவ் த்ரெட்ஸ் அண்ட் வேர் யூ ஹேவ் சேஃப்கார்ட்ஸ் அண்ட் 200, 210, 220யோட கனெக்ஷன் சாப்டர் 1லயும் வரும், சாப்டர் 11லயும் வரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் 200 வந்துடும். அது ஸ்மால் எஸ்ஏன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுதான் ஐ வாண்டட் யூ டு டூ இட் ஆன் டே 1. இதுலயே 10 மணி நேரம் கவர் ஆயிடும். ஆஃப்டர் திஸ் டோன்ட் ஈவன் டச் FM ஆஃப்டர் திஸ். இன்னொரு பியூட்டி, SM I will again be back like this and tell you, because it is very easy when you wanted to cover from the concept and memory perspective. I will do it, don't worry about it. FM mattum patti da we will have to do it on that day. Adayum na teliva detailed I will tell you what you will have to do for FM, what you will have to do for SM. எப்படி இதை ஸ்வாப் பண்ணி படிக்கணும். Day 1 completed. Day 2 13/5 on Monday. நம்ம மண்டே ஸ்டார்டிங் ஓப்பன் பண்ணும் போதே ஸ்பெஷல் ஆடிட்ல ஆரம்பிக்கணும். ஆனா கவர்மெண்ட் ஆடிட்டை தவிர மற்ற ஆடிட் படிக்கணும். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா கவர்மெண்ட் ஆடிட் ஆரம்பிச்சிடும், அது அப்படியே ஹனுமார் வால் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் எ ரியலி பிக் திங். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆடிட்டை தவிர மீது என்ன ஸ்பெஷல் ஆடிட் பண்ணாலும் இட் ஷுட் பி தேர். அதுல RTP MTP டச் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ. I think that only will make you. Anyways, I'll do that revision on the free group which I wanted to do. அடுத்த பிக் ஃபிஷ் 500 சீரீஸ். 500 அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு என்ன தெரியணும், 501 கவர் பண்ணிடணும், 505 கவர் பண்ணிடணும். 501 நான் ஒரு ஷார்ட்கட் எப்பவுமே சொல்லுவேன், 2 + 15 is 17. அதாவது இன்வென்ட்ரி கவர் ஆயிடும், அப்புறம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் கவர் ஆயிடும், செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ தட்ஸ் எ ஈஸி வே. 505 எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன், இது மூணுத்தையும் சேர்த்து படிச்சிடணும். அப்புறம் 520 பெருசு அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர், 530 சாம்பிளிங் பெருசு. ஏன்னா நான் ஒன்லைனர்ஸ் கவர் பண்ணும் போதே இட் ஹஸ் பிகம் சோ ஹியூஜ். ஸோ அதெல்லாம் ஐ வாண்டட் யூ டு கவர் ஆன் Day 2. சார் இதெல்லாம் ஏன் சார் Day 3ல கொடுக்கலன்னா, Day 3 ரொம்ப நிறைய ப்ரெஷர் போடாம நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா Day 4 இஸ் யுவர் எக்ஸாம் டே. நீ பாட்டுக்கு உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ யூ வில் ஹவ் டு என்ஷூர் 550 அதையும் கவர் பண்ண. ஏன்னா 540 கிடையாது, எஸ்டிமேட்ஸ் கிடையாது நமக்கு CA இன்டர்ல. 550 கவர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை நம்ம கவர் பண்ண ஒரு 3 hours ஆகும். ஸோ ஐ எம் கிவிங் யூ தி டைம் லிமிட் ஆல்சோ ஹியர். இது 2 hours, இது 3 hours. அடுத்தது பேங்க் ஆடிட். பேங்க் ஆடிட்ல சம் இருக்கும், ப்ரொவிஷனிங் இருக்கும், அந்த NPA நார்ம்ஸ் இருக்கும். அதோட சேர்த்து நம்ம படிக்கிறதுனால யூ வில் ஹேவ் டு கவர். இதுல என்ன கவர் பண்ணணும், இது நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ்ல கொடுத்துட்டேன். என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் லாலையும் கவர் ஆச்சு. So many questions have come. Auditing I am expecting the same. SM also I am expecting the same. So that I usually give it for people who wanted to get it from me. So adliye bank audit la enna cover agun solita. So anyways you would have covered it on the overall, so do it. அடுத்தது மீதில இருக்கிற 230. ஏன்னா இது தனி சாப்டரா கொடுத்துருக்கான். டாக்குமெண்டேஷன் 260 ரொம்ப சின்னது, TCWG 265 ஸ்மால் டிஃபிஷியன்சி. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி பிக் டீல். ஜாயிண்ட் ஆடிட், இந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட் கவர் பண்ணும்போதே
You can also have a touch on 600 and 610 if you wanted. ஆனா நீ மேஜரா கவர் பண்ண வேண்டியது ஆடிட் ரிப்போர்ட். நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்? FCMEC அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். கரெக்டா? ஃபார்மிங் அன் ஒப்பீனியன், கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் தி கீ ஆடிட் மேட்டர், மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒப்பீனியன், அப்புறம் எம்பசிஸ் பேராகிராஃப், மாற்று பேராகிராஃப், அதெல்லாம் அடுத்தது. தென் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இதோட கேரோ, அந்த கேரோ 2020ல உள்ள 21 பாயிண்ட்ஸ். இந்த கேரோ நம்ம கவர் பண்ணும்போது ஐ வாண்டட் யூ டு கவர் த டச் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்னா AS 10 ஓடுது கவர் பண்ணணும். இன்வென்ட்ரினா 2 ஓடுது கவர் பண்ணணும். சப்சிக்வெண்ட் ஈவென்ட்னா 4 and 29 ஆஃப் AS கவர் பண்ணணும். ஸோ நான் ஏற்கனவே கிளாஸ் எடுக்கும் போதே அந்த கனெக்ஷன்ஸ் நான் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன். ப்ளீஸ் ட்ரை டு டூ தட். வெறும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் 700 மட்டும் வைக்காம ASயும் கவர் பண்ணோம்னா they will give you more mark because where accounting ends, auditing starts. அடுத்தது day 3 Tuesday கவர்மெண்ட் ஆடிட் நம்ம ஏற்கனவே விட்டோம்ல, அந்த கவர்மெண்ட் ஆடிட்டை நம்ம இங்க கவர் பண்ணணும். அதர் 500s ரொம்ப டஃபா இல்லாம பட் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற 510 ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட், 560 யூ நோ வாட் இஸ் கோயிங் கன்சர்ன், தட் அண்ட் ஆல். அடுத்தது 570, 580 எல்லாம் ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் எல்லாம் வந்துடும். 600, 610 நம்ம ஏற்கனவே 219ஓட ஒரு டச் வச்சு சொன்னோம், அதை நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஜாயிண்ட் ஆடிட், இன்டர்னல் ஆடிட், அதர் ஆடிட், all this you will be able to get it. So that is a one way. அடுத்தது 701, 706, 710 நம்ம மீதி இருக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா நம்ம அங்க 700 and 705 கவர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ரொம்ப ப்ரெஷர் இல்லாம ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் மட்டும் கவர் பண்ற மாதிரி. ஸோ தட் இதோட நீங்க சேர்த்து RTP MTPO இல்ல என்னோட பேசிக் ஒன்லைனர்ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் யூ கேன் கவர் அக்கார்டிங்லி அண்ட் மேக் இட் ஸ்ட்ராங்கர். ஆர் வி கிளியர்? இது டே 3. இந்த மிச்சம் சொச்சம் மிச்சம் அதெல்லாம் இப்ப நீ படிச்சிடணும். டே 3ல கவர் பண்ண வேண்டியது. ஸோ டே 3 கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா போகணும், ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணக்கூடாது. எல்லாருமே ஆப்போசிட்ல பண்ணுவாங்க. டே 1 ரிலாக்ஸ்டா போகும், டே 2 ரிலாக்ஸ்டா போகும், டே 3 ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுவாங்க. இல்ல டே 2ஓட ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் ஏற ஆரம்பிச்சிடும். நோ, ஈட் த ஃப்ராக் ஃபர்ஸ்ட். நான் சொன்ன மாதிரி எது கஷ்டமோ அது ஃபர்ஸ்ட். டே 1 கஷ்டமா அதை விட இருக்கும், டே 2 அதை விட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், டே 3 அதை விட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், டே 4 ரிலாக்ஸ்டா போகணும். டே 4 ரிலாக்ஸ்டானா எதுவும் படிக்காம போயிடலாமா சார்னா நோ. ஆடிட் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஆடிட்டரா நீ இப்ப நீ டே 4 15 அன்னைக்கு நீ என்ன வார? சந்திரமுகியா மாறுற. why do you do that? சந்திரமுகினா என்ன? நம்ம ஆடிட்டராவே மாறணும். ஸோ ஆடிட்டராவே மாறினா என்ன பண்ண முடியும்? கரெக்டா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்னு நினைச்சு கூடாது, ஆடிட்டர்னு நினைச்சா அதோட திங்கிங் நம்ம வந்துடும். அப்போ ப்ரொசீஜர்ஸ் எப்படி நம்ம கவர் பண்ண போறோம்? ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் எப்படி முடிப்போம்? ஒரு கன்க்ளூஷன், கேஸ் கன்க்ளூஷன் முடிக்கும் போது என்ன ஒப்பீனியன் கொடுக்க போறோம்? அன்மாடிஃபைடா மாடிஃபைடா? அப்ப அது சம்பந்தப்பட்ட கேரோ ரிப்போர்ட்டிங், அந்த ப்ரொசீஜரை முடிக்கணும். எப்பவுமே ஆரம்பிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, முடிக்கிறது ஒப்பீனியனோட முடிக்கணும். ஆடிட்டரோட வேலை இல்லை ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன், கரெக்ட் ஆன் தி ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ரொசீஜர் ப்ரோக்ராம்ல ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்கும், அதை பார்த்துக்கோ, வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஒரு பேசிக்கா ஒரு 700ஓட ஆடிட் ரிப்போர்ட்டும் பிளஸ் ஒரு கேரோட பேஸும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ. டச் மட்டும். Don't sit and mug up the 21 points as I have already told. Unique questions, professional skepticism, test of control, test of detail, substantive procedure, true and fair view, sufficient and appropriate, relevance, reliability, inspection, observation, recalculation, reperformance. இது மாதிரி யூனிக்கா சில டச் இருக்கும். ஏன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய தடவை கேட்டிருப்பான் எக்ஸாம்ல. ஸோ அந்த யூனிக் கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது கனெக்ஷன். நம்ம எப்பவும் சொல்ற மாதிரி 500 சொன்னா 500, 501, 505. அப்புறம் ஃப்ராடு கண்ட்ரோல்னு சொன்னா 240, 315, 330. அது மாதிரி கனெக்ஷன் சேர்த்து வச்சு படிச்சோம்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் இட், விச் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டன் இட். அடுத்தது நிமோனிக்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸஸ்லயே we have covered the mnemonics, which is a shortcut. For example, இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி பியர்ஸ், ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட்ல பார்த்தோம்னா பியர்ஸ், which I have already done, பியர்ஸ் அண்ட் ரைடு. இதுதான் நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட்ல சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது நம்ம பேஸ்க்கு சாப்டர் 1 and 2 நான் ஏற்கனவே ஒன்லைனர்ஸ் அந்த டச் வித் கேசஸ் கொடுத்துருக்கேன் யூடியூப்ல. ப்ளீஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் தட். அப்ப பியர்ஸ்னா என்ன, ரைடுனா என்ன, எப்படி இது ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட்ல கவர் ஆகும் தெளிவா 1 hour I have explained chapter 1 and 2. அதை வச்சு நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். கடைசியா ஒன்லைனர்ஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் MCQ, which is going to make a major impact for you on a control basis. So if you do all this, you will be able to ensure that all this can be done.
So this is one important point that we will have to cover. Yes. So இது முடிச்சோனே what we are going to do. So இது நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சார் டே 3ல கொஞ்சம் டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே. What I wanted to do, don't even wait for it. அந்த நம்ம ஒன்லைனர் சொல்லும்போது I wanted you to do the book back questions. Book back. அதுல test your understanding இருக்குமா? அதுல கேசஸ் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி பண்ணணும் லாக்குன்னு யூடியூப்ல வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுல பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். அதே மாதிரி லால பண்ண மாதிரியே யூ கேன் டூ ஃபார் ஆடிட்டிங் ஆல்சோ. என்ன செக்ஷன் நம்பர் வராது, எஸ்ஏஓ ஏஎஸ் நம்பரோ வரும், அவ்வளவுதான் விஷயம். ஸோ கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ட்ரை பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அன் ஐடியா அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் கொஸ்டின். அதுல எப்படி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் படிக்கணும்ன்ற கண்ட்ரோல் வராது. ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்னா என்ன, மனப்பாடம் பண்ணாம கண்டென்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம். Do you guys mug up everything? No, you don't sit and mug up everything. So you will only understand the content and the sarams. Then from there you will take it. அப்படி நீ படிக்கிற பழக்கம் வந்ததுனா தான் அந்த 15 minutesல it will be helpful. So do all these things and you will be able to ensure you are covering auditing in a very, very, very strong way. So listen to it again and again when you have a doubt. Daily day 1க்கு ஒரு தடவை பாரு, day 2க்கு ஒரு தடவை பாரு, day 3க்கு ஒரு தடவை பாரு. So that உனக்கு வீடியோ மனசுல நான் இப்ப என்ன சொல்றேனோ அது நின்னுடும். So I wanted to really share this on understanding how the exam has gone today. Based on that only I have prepared. I just don't wanted to do a random video. So you can share this with any people who wanted to do it, and you can also subscribe for regular updates. So Sri Rajamatangi Academy. So my name is Bharat Kumar. So you can take my WhatsApp number. This is my WhatsApp number where you can cover this. அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல I will give you the link of the WhatsApp group that I have created, which I am going to discuss on daily basis. நான் இப்போ என்ன கான்டென்ட் கொடுத்தேனோ அதே மாதிரி. So I am a faculty for sale. சேல்னா நான் விற்கிறதுக்கு இல்லை. So the point is I sell the videos, but sale is very simple, which I usually tell it. This is one of the mnemonics which you can remember. S is SM, A is audit, L is law, and I do E for economics for CA foundation and other topics. So this is what I wanted to bring it as sale. SALE. So you can always come back to me in the WhatsApp number. I will be always helpful for you. After this, SMOku idu mari I will try to do, and we can make it very strong. Don't think too much on costing. We'll hit really hard. One time we'll hit, and we will hit it really hard for auditing and for SM. Have a great day. Thank you.